Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena besok hari kemerdekaan, maka mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dulu, kemudian Yasin, yang nantinya insyaAllah kita lanjutkan dengan doa yang kita niatkan dalam baca Fatihah, Al-Fatihah dan Yasin ini. Mudah-mudahan Allah SWT curahkan untuk Indonesia dan rakyat Indonesia keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, dan semoga Allah SWT jauhkan Indonesia dari segala macam musibah, bencana dan malapetaka. Dan Allah SWT berikan kepada para pahlawan kita ampunan dan kesenangan. Dan semoga Allah SWT jadikan pemimpin pejabat yang ada di Indonesia ini pemimpin pejabat yang adil, yang baik, yang pro rakyat, yang cinta rakyat, yang cinta Islam, yang hormat pada ulama. Atau kalau tidak, maka semoga Allah SWT jadikan pejabat yang zalim, yang menindas rakyat, yang menyusahkan rakyat. Semoga Allah segera hancurkan mereka, binasakan mereka, dan Allah SWT sengsarakan mereka. Ala hadhihi niyat kulli niyatin salihah wa man wasalafun salihun ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami' as-sahabah tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' awliyaillah wa ibadillah salihin wal ulama'il 'amilin wa jami' ahbabina wa ummatina khususan alladziina kutibat asma'uhum bi hadzal qirtas, thumma ila arwah thumma ila arwah haula'il mujahidin ala hadhihi niyat kulli niyatin salihah. وأن الله يتغشاكم برحمة المغفرة ويسكننا وإياهم الجنة برحمته على هذه النيات وكل نية صالحة ومن وصل صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون بل ذهب الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فسجدنا للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستقاموا اليوم لا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم فيك نفعك وأمانك وإياذك بجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد الذي عين الذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أعطنا وإياهم شفاعة حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab syurutil wudu, bab tentang syarat-syarat wudu. Adadu syurutil wudu 15 syaratan. Syarat-syarat wudu itu disebutkan ada 15. Al-awwal, yang pertama al-Islam. Fala yasihhu min kafirin li'anna al-wudu ibadatun taftaqiru ila niyyah wal kafir laisa min ahliha. Syarat wudu yang pertama adalah Islam.
maka tidak sah wuduknya orang kafir. Kenapa orang kafir tidak sah berwuduk? Karena wuduk perlu niat, sedangkan orang kafir niatnya saja tidak sah. Karena dia tidak bisa niat, niatnya tidak sah, maka wuduknya pun tidak sah. Yang kedua, syaratnya wuduk adalah at-tamyiz. Tamyiz, anak yang sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri, sekitar 7 tahunan. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah wuduk anak yang belum mumayyiz, belum mencapai umur tamyiz. Anak yang belum mencapai umur tamyiz tidak sah wuduknya. Kenapa tidak sah? Li'anna al-wudu' taftagiru ibadatun taftagiru ila niyyah wa min syurutun niyyah wa min syurutin niyyah tamyizun nawi. Kenapa anak yang belum mumayyiz tidak sah wuduknya? Karena wuduk itu adalah ibadah yang membutuhkan niat, sedangkan anak yang belum mumayyiz niatnya tidak sah. Jadi niat itu hanya sah bagi anak yang sudah mumayyiz. Berarti anak yang belum mumayyiz, umur 4 tahun gitu, kan belum mumayyiz, berarti wuduknya tidak sah. Nah, mumayyiz nama anaknya yang sudah tamyiz. Tamyiz nama sifatnya. Anak yang sudah tamyiz namanya mumayyiz. Al-thalis, yang ketiga syarat wudu an-naqa' anil haid wan nifas. Suci, bersih dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Jadi perempuan kalau wudu sedangkan dia haid dan nifas tidak boleh. Ar-rabi', yang keempat, an-naqa' amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma' ilal basyarah, fayajibu izalatu ma tahta al-adhafir min al-awsakh wa ma fil muq wal lihad min an-namas wa ghairi dzalik mimma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Sekiranya ada benda-benda yang dapat mencegah air, kutek kalau perempuan, cat, tip ek, itu mencegah masuknya air. Begitu juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku harus dibersihkan. Makanya kalau kukunya panjang, ketika wudhu harus diginikan, dibersihkan. Makanya kuku jangan panjang. Kuku panjang itu walaupun bersih mengkilat, tempatnya setan. Kalau orang Pontianak ngopi, nongkrong kopi biasanya. Setan tuh nongkrong ngopi itu bawa kuku tuh. Itu tempat ngopinya setan. Setan tuh nongkrong di kuku. Panjang bersih sekalipun tempatnya setan. Apalagi udah panjang kotor lagi, tempatnya setan dan kuman lengkap. Nah, jangan panjang-panjang kuku, tak boleh. Potong kukunya. Kan udah bahas kemarin bab tentang potong kuku itu udah. Nah, kemudian kecuali orang yang sudah bersihkan kukunya tetap masih kotor, seperti petani yang dengan tanah kan bergelut dengan tanah, sudah dibersihkan disikat masih hitam, ya itu dimaafkan. Yang penting dia sudah berusaha membersihkannya. Nah, kemudian yang kelima, an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma' bihaitsu yaslubu ismal ma' ka hibrin wa sabun misalan. Hendaknya tidak ada di anggota wudu itu sesuatu yang dapat merubah sifat air. Sekiranya dapat merubah salah satu sifat air itu, seperti ada di anggota badannya tinta. Ketika dia siram, airnya berubah jadi hitam. Berarti kan berubah salah satu sifatnya apa? Warna. Atau ada di tangannya minyak wangi, dia habis pakai minyak wangi ini. Banyak dia pakai minyak wangi. Habis itu dia wudu. Ketika dia wudu, ambil air begini. Ketika air kena ke tangannya, otomatis air udah berubah. Ada apa? Aromanya. Ketika dia gunakan untuk wudu, tidak sah. Sudah airnya bukan air yang tahur, bukan air yang suci mensucikan lagi. Kenapa? Salah satu sifatnya berubah, aromanya. Atau rasanya. Dia habis misalnya megang garam, megang apa gitu. Kalau tahu dia wudu, itu air berubah
rasa asin. Atau dia misalnya habis urut, pijit, tangannya ini penuh dengan minyak zaitun misalnya habis pijit. Atau hand body, dia pijit pakai hand body. Ya. Penuh nih hand body. Ketika dia wuduk tidak dihilangkan, maka itu merubah salah satu sifat air. Apa? Warna apa? Aromanya, rasanya juga berubah. Maka tidak sah, harus bersihkan. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah sifat air. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Hendaknya jangan meyakini salah satu fardu wudu itu sunnah. Jangan. Fardu wudu kan 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Jangan sampai meyakini salah satu dari fardu wudu ini adalah sunnah. Tidak boleh. Kalau dia meyakini begini, kalau dia meyakini di dalam wudu itu ada wajib, ada sunnah, tapi dia tidak tahu yang mana, masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau dia meyakini, dia tentukan muka ini sunnah. Itu dia tidak sah wudunya. Atau mengusap kepala itu sunnah. Pokoknya dia meyakini salah satu fardu itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau dia menyatakan dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah, tapi dia tidak tahu, itu masih sah wudunya, karena tidak ditentukan sama dia. Nah, yang kedelapan, al-ma'u tahur. Airnya harus suci dan mensucikan. Sudah kita bahas masalah air kemarin. Tidak boleh air yang mustakmal, tidak boleh air yang berubah salah satu sifatnya. Air itu harus tahur. Tahur ternyata tahir, mutahhir. Tahir suci, mutahhir mensucikan. Tahir, mutahhir namanya tahur. Atau bahasa lainnya al-ma'ul mutlak, air mutlak, air yang tidak ada ikatan sama apapun, air murni. Syarat yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis yang ada bendanya. Najis yang ada bendanya. Kalau najis yang tidak ada bendanya, tinggal hukumnya, namanya najis hukmiyah. Contoh, tangan saya kena air kencing, udah kering, kan masih najis, walaupun bendanya udah tidak ada, tapi masih najis. Namanya najasah hukmiyah. Hukumnya masih najis, walaupun bendanya udah tidak ada. Tapi kalau bendanya masih ada, namanya najasah ainiyah, masih ada bendanya. Nah, kalau bendanya masih ada, hilangkan dulu bendanya. Ada kotoran ayam, ada kotoran cicak misalnya, hilangkan dulu bendanya. Atau bersamaan dengan wudunya juga boleh. Ketika misalnya di tangannya ada kotoran ayam, habis basuh muka, basuh tangan kanan, pas basuh tangan kiri sekalian dia basuh tangan kiri dan menghilangkan najis, boleh. Tidak apa, itu dia siram langsung hilang. Kalau tidak hilang, harus digosok-gosok, siram lagi, boleh seperti itu. Yang ke-10, al-ashir jaryul ma' ala jami'il udwi, mengalirkan air ke semua anggota badan, anggota wudu. Jadi harus mengalir airnya. Fala yakfi mashul udwi bi khirgatin aw thaljin, maka tidak cukup mengusap anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Tidak cukup mengusapnya yang dibasuh ya. Kalau kepala diusap, muka, tangan, kaki kan dibasuh. Yang namanya anggota dibasuh, muka, tangan, kaki itu tidak cukup diambil serbet atau tisu, dibasahkan, digini-gini kan. Tidak cukup. Atau es, batu es itu diambil ya, digini kan. Tidak bisa. Kenapa? Karena harus mengalir, bukan diusap. Muka, tangan, kaki harus airnya mengalir. Kalau kepala iya, cukup diusap. Jadi air harus mengalir. Makanya kalau untuk kita air satu gelas tuh mungkin tidak cukup untuk wudu. Ya, kan banyak dibasuh, basuh muka. Apalagi dengan sunnah-sunnah yang 3 kali kan tidak cukup. Basuh tangan, basuh kaki. Nah, kalau Nabi sih cukup, Nabi kulitnya lembut. Kan? Nabi air itu mengalir. Nabi Muhammad mukjizat. Nah, maka kalau kita untuk satu gelas tu tidak sempurna lah, maka lebih sempurna tu lebih dengan sunnah-sunnahnya.
Ini yang ke-11 nih. Yang 11 nih, perhatikan. Ini banyak orang kadang-kadang salah. Tahaqqul muqtadi. Apa artinya al-jazmu fi niyyah? Falau tawadda'a syakkan hal huwa muhditsun am mutawaddi' fala yasihhu wudu'uhu in bana al-hal annahu ghairu mutawaddi'. Adami tahaqqul muqtadi. Jadi yang ke-11 harus dia mempunyai keyakinan bahwasanya dia tidak punya wudu. Ini ke-11 nih. Kan banyak orang tak tahu nih. Punya wudu apa enggak ya? Dalam wudu ialah. Kan enggak sah tu. Enggak sah wudu dalam keadaan ragu-ragu. Caranya bagaimana? Batalkan wudunya. Bagaimana cara batalkan wudunya? Yang membatalkan wudu ada 4. Hilang akal, tidur. Tak bisa tidur. Keluarkan daripada salah satu lubang. Tak mau keluar. Sentuh istri. Istri jauh atau belum kahwin. Yang keempat, sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan atau sekitar lubang dubur dengan telapak tangan. Yang paling gampang tu kemaluan lah. Masuk WC, angkat sarung, sentuh, dah batal. Batal, dia pun wuduk dalam keadaan yakin dia sekarang tak punya wuduk, maka baru sah wuduknya. Atau yang kedua, dia yakin dia punya wuduk, yakin punya wuduk, dia mau wuduk lagi, itu sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Niatnya nawaitu tajdidal wudu sunnatan lillahi ta'ala. Ketika air kena ke muka, saya niat memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Itu sunnah. Punya wudu mau wudu lagi sunnah. Yang tak sah itu dia ragu punya wudu apa enggak. Itu yang tak sah, wudu dalam ragu-ragu, harus batalkan dulu. Nah, Al-Thani Asyar yang ke-12, dawamun niyyah hukman bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddah wa an la yusrifaha ila ghairil manwi. Hendaknya niatnya itu jangan sampai terhapus dengan sesuatu yang dapat menghapus niat. Apa contohnya? Murtad, naudzubillah min dzalik. Wudu belum selesai, dia lagi wudu belum selesai, tahu-tahu murtad. Dengan seperti itu langsung putus dah, batal langsung wudunya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niat, yaitu murtad. Nah, kemudian juga tidak boleh itu. Wa an la yasrifaha ila ghairil manwi. Jangan memalingkan niatnya kepada yang bukan tujuan dia waktu dia meniatkan. Jangan memalingkan niatnya kepada yang bukan dia niatkan. Maksudnya apa? Kan dia kan niat wudu nih, niat wudu. Tahu-tahu habis basuh muka, di tangannya ada nyamuk, ditepuk, berdarah. Dia siram, bersihkan. Dia niat apa tu? Bukan wudu kan, niat bersihkan bekas nyamuk. Maka itu tidak dianggap tu. Harus dia siram lagi. Siram untuk wudu. Karena tadi bukan siram untuk niat wudu tu. Siram untuk yang lain, tidak boleh. Apalagi kalau udah basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, nyamuk, siram lagi. Jangan. Udah ngusap kepala, masa balik ke tangan lagi. Nah gitu. Selesaikan. Kemudian yang ke-13, adamu ta'liqin niyyah. Kama taqaddam fi syurutin niyyah. Adamu ta'liqin niyyah, jangan mengkaitkan atau mengikat niat dengan sesuatu. Misalnya gini, lagi wudu, dia niat wudu dan dia niat juga dalam hatinya, kalau saya lagi wudu ini, anak saya datang, saya batalkan wudu saya ini. Belum dia wudu dah batal dulu, dah tidak sah dah wudunya. Kenapa? Karena niatnya seperti orang solat. Orang solat, dia niat dalam hatinya, kalau lagi solat ni anak saya pulang sekolah, saya batalkan solatnya. Belum anaknya pulang sekolah, langsung otomatis batal lah solatnya. Niatnya dia kaitkan dengan sesuatu, niat membatalkan solatnya. Itu juga wudu. Kalau anak saya datang, kata dia, seorang misalnya, saya akan batalkan wudu saya. Belum anaknya datang, sudah batal dulu dah wudunya. Jadi tidak boleh mengaitkan, membatalkan niat dengan sesuatu. Yang ke-14 dan 15 langsung. 14 dan 15 adalah dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas karasalasil bol wal mazi wal mustahadhah. Masuk waktu dan terus menerus. Masuk waktu dan terus menerus bagi orang yang beser, suka netes air kencing, wal mazi atau yang suka keluar air mazinya, air mazi.
Yang sebelum keluar mani kan keluar mazi. Kalau lagi nafsu tuh keluar mazi yang bening, yang lengket, itu mazi. Kalau ada orang suka keluar air kencing netes, atau suka keluar air mazi, atau perempuan istihadhah, perempuan darah istihadhah, bukan darah haid, bukan darah nifas, di luar waktu haid, di luar waktu nifas, darah penyakit namanya istihadhah. Nah, kalau ada laki-laki atau perempuan yang beser, suka netes air kencing, atau laki-laki dan perempuan yang suka keluar air mazi, atau perempuan saja yang suka keluar darah istihadhah, darah penyakit, maka wudunya dia ditambah syaratnya. Apa syaratnya? Nunggu masuk waktu dulu. Kalau macam kita yang sehat-sehat, alhamdulillah, ini mau sholat isya, kita wuduk sebelum isya. Untuk sholat isya boleh. Mau sholat maghrib, kita wuduk sebelum maghrib boleh. Tapi untuk orang yang punya penyakit ini, beser, suka keluar mani, mazi, suka perempuan yang suka keluar darah penyakitnya, itu syarat wuduknya ditambah. Tunggu masuk waktu sholat dulu. Masuk waktu sholat, misalnya isya, masuk waktu sholat, apa yang dia lakukan? Pergi ke kamar mandi, bersihkan, tutup. Kalau perempuan dengan pembalut, laki-laki dengan plastik, tutup. Jangan kuat-kuat getah, pelan-pelan bahaya. Kamar mandi, bersihkan, tutup, wudu, langsung sholat. Langsung sholat. Nah, kalau ketika dia udah habis wudu, mau sholat keluar atau lagi sholat keluar, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia udah sesuai dah. Apa sesuainya tadi? Dia wudunya setelah masuk waktu, dan wudunya terus menerus. Ingat, terus menerus dalam wudu itu terus menerus. Habis basuh muka, basuh tangan, habis basuh tangan, usap kepala dan seterusnya. Terus menerus itu tidak wajib, sebenarnya sunnah. Sunnah. Misalnya saya wudu, sekarang saya wudu basuh muka, nanti jam 8 saya basuh tangan. Boleh tidak? Boleh. Yang penting antara basuh muka dan basuh tangan tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. Tidak terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Sah. Terus menerus itu sunnah. Tapi dikerjakan dapat pahala, bagus. Tidak wajib. Tapi untuk orang yang punya penyakit beser, suka keluar mazi, perempuan yang suka keluar istihadhah, terus menerus bukan sunnah, wajib untuk dia. Masuk waktu apa terkejut dibuatkan? Kenapa? Drop, mati. Oh. Jadi panjat nak terkejut sih. Jadi apa hilang sih ngomong ini? Jadi terus menerus itu sebenarnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi untuk orang yang suka beser, suka netes air kencing, suka keluar mazi, perempuan yang suka keluar darah penyakit, dia wuduknya harus nunggu masuk waktu, habis itu wuduk, dan wuduknya harus terus menerus. Terus menerus itu maksudnya habis basuh muka, belum kering air di muka, basuh tangan, belum kering air di tangan, usap kepala dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada orang punya penyakit, biasanya istri itu ada tuh. Ya kalau laki-laki jarang lah beser, netes itu jarang biasanya. Keluar mazi apalagi jarang. Perempuan biasanya istihadhah. Ya makanya nih yang suami-suami atau yang bapak-bapak yang punya anak atau yang punya adik kakak perempuan, kalau dia keluar darah bukan pada waktunya haid, bukan waktunya nifas, keluar darah misalnya, kenapa lah keluar darah nih? Ini haid ke bukan? Bukan waktunya haid, bukan tanda-tandanya haid. Maka bagaimana? Itu namanya darah istihadhah, darah penyakit. Dia tetap wajib sholat tuh, wajib sholat. Bagaimana? Tadi itu caranya. Tunggu masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, wudu, bersihkan, tutup, wudu, langsung sholat. Bisa disetubuhi tidak? Bisa. Halal apa tidak? Halal. Kenapa? Bukan haid nifas. Kalau yang tidak boleh itu haid nifas, tidak boleh disetubuhi. Tapi kalau darah penyakit istihadhah boleh, tidak dilarang. Gimana ya? Bersihkan dulu. Perlu mandi wajib tidak dia? Tidak perlu mandi wajib. Kenapa? Karena darah istihadhah, darah penyakit bukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Bukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi kan ada 6. Mewajibkan mandi ada 6. 3 khusus perempuan, haid, nifas, wilada, melahirkan. 3 berkaitan laki-laki dan perempuan.
keluar mani, masuknya kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, helmnya. Yang keenam, meninggal. Tidak ada istihadhah di situ. Dalam penyakit bukan termasuk yang mewajibkan mandi. Maka kalau ada seorang istri keluar darah istihadhah, makanya kalau ada antum nih kalian, kalau ada istri keluar darah, jangan langsung putus asa. Jangan langsung putus asa. Allah haid pula dia nya. Jangan, periksa dulu ini darah haid apa bukan. Bulan lalu haidnya tanggal berapa? Biasanya tanggal berapa? Biasanya maju berapa hari? Biasanya mundur berapa hari? Tapi kalau bukan pada waktunya, perlu dicek. Ini bulan lalu tanggal sekian, bulan lalunya kita tanggal sekian. Kok ini jauh benar nih bedanya nih? Periksa. Haid apa bukan? Bukan haid. Dah, kalau bukan haid, halal. Solat tetap dikumpul oleh suami boleh, karena itu bukan sesuatu yang menghalangi untuk bersetubuh dan tidak harus dia mandi wajib. Cukup dia bersihkan, boleh suami untuk bersetubuh dengan istrinya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Isya. Naam. Nah itulah 15 syarat-syaratnya wudu yang harus kita jaga ketika mau wudu. Karena kalau kita tidak jaga, maka tidak sah wudu kita. Perhatikan betul-betul tuh. Ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan solat, baca Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan insyaallah habis azan.